समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे। आज पुनर्बार प्रभु आम मान सुजोग देले गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करने निमंते ताहा हेउचे मलाखी आउ माथ्यू मध्यरे जो व्यवधान अच्छी ना सीधा जुड़िकी अच्छी प्रकृत में रहस्य कौन से उपरे आलोचना करवा आमे तो ता पूर्व प्रार्थना करवा। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय देलो आउ जो समय आम पाइचु ए वाक्य शिखबू शुणा निमंते बुझा निमंते प्रत्येक को अनुग्रह कर प्रार्थना यीशु नाम रे मागिलु आमेन। देखंतु आज आम मैंने गोटे एमतिकार विषय आलोचना करवा जहाँकि प्रकृत में इतिहास कहले अत्युक्त हेब ना इतिहास मध्य तो सेटा बेसी गुरुत्वपूर्ण ताहा कौन माथ्यू आउ मलाखी मलाखी आउ माथ्यू भितरे बहुत व्यवधान अच्छी बहुत दूरता अच्छी। तो बाइबल रे देखिले मलाखी परे माथ्यू आसे तो केमिति ताहा दूरता अच्छी बा केमिति ताहा व्यवधान अच्छी। तो बाइबल रे जदि आमे प्रांजल भाव में पढ़िबा तेबे हा स्पष्ट हेबा कि सेठारे मलाखी ठारू माथ्यू मध्यरे 400 वर्ष व्यवधान अच्छी। अर्थ व्यवधान अर्थ कौन दूरता अच्छी कि दूरता अच्छी अर्थ मलाखी ठारू माथ्यू मध्यरे जो दूरता 400 वर्ष बोली कहा जाए तार अर्थ होउची कि परमेश्वर मलाखी ठारू माथ्यू पर्यंत से नीरव रहंती से काहाकू कौनसी कथा कहंती नहीं। आदि ठारू आमे जदि मलाखी पर्यंत देखिबा परमेश्वर केतेबेले केतेबेले कौनसी लोक को निजर योजना निजर भाव को प्रकाश करने भावादी मान को व्यवहार करती किंतु जितेबले आम मैंने मलाखी आ माथ्यू भितर गोटे देखुचु ना कि से परमेश्वर कौन सी भावादी को कौन सी दर्शन कौन सी दूत को व्यवहार करना तेणु से जो करना सेटा हूँ 400 वर्ष 400 वर्ष पर पुनर्बार परमेश्वर कथा कहवा आरंभ करती से उपरे आम मैंने आलोचना करवा। देखंतु एटा कौन सी रेफरेंस पद पर्व मिलिबो सेंती नहीं एटा इतिहास रे प्रकृत रे प्रकाशन अच्छी लेखा अच्छी किंतु आपण माने देखंतु परमेश्वर इस्राएल लोक मान को प्रतिज्ञा करिसंती कोन जे 70 सप्ताह परे बा 70 वर्ष परे से मान को कोन करिवे बाबिलोन रु फेराई आनिबे। आपण प्रथमे जानिबार अछि कि जेतेले इस्राएल लोक माने ईश्वरंकर समस्त व्यवस्था लंघन करे कले बा पालन करिवारे सक्षम हेले नहीं परमेश्वर से माननकु अल्प केतोटी दिन पाई से माननकु परित्याग कले से माननकु छाड़ी देले से माननकु बाबिलोन को पठाइले सीरिया को पठाइले तो से माने सेठारे बंदी होई रहिले। तो 70 वर्ष परे से माननकर कोन अछि ना से माने रिटर्न आसीबे आउ से माने प्रकृत रे आउ थरे जेरूशलेम रे जमा हेबे सत्य परमेश्वर को पूजा करिवे। तो ए प्रकार कौन ए प्रकार व्यवस्था बा ए प्रकार प्रतिज्ञा थाई परमेश्वर जो 70 वर्ष पर फेरई आनिबी ए प्रकार व्यवस्था थाई कि कौन पाई परमेश्वर 400 वर्ष नीरव रुहंती कौन कारण होई पारे सेठारे कौन सी भाववाणी पाउनु कौन सी दर्शन पाउनु कौन पाई परमेश्वर प्रकार करती एटा आपणकर मोर समस्त प्रकार संदेह थिबो थाई पारे किंतु आज आम माने आलोचना करिबा परमेश्वर कौन पाई ताहा सबु करती। आउ इस्राएल मानकर जोटा 70 सप्ताह बा 70 × 7 490 वर्ष परे जो जेरूशलेम पुनर्गठन हो जेरूशलेम तैयारी हेबो आ इस्राएल लोक माने एकत्रित हेबे ए जो समस्त विषय कुहा जाइछि। तो ये कहवा पूर्वर आ गोटे भाववाणी आम बाइबल रे पाइबा ता माने पढ़िबा कि आमे आमोस पुस्तक पढ़िबा आमे आमोस 8 पर्व आमोस 8 पर्व 11 पद प्रभु सदा प्रभु कहती देख जेहु दिन आंभे एई देश को दुर्भिक्ष प्रेरण करिबा एपरि दिन आसुअछि ताहा अर्णक्य बा जल पिपासर दुर्भिक्ष नुहे मात्र सदा प्रभुंकर वाक्य शुणिबार दुर्भिक्ष हेब। लोक माने एक समुद्र ठारू अन्य समुद्र पर्यंत
ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସେଟା ମହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଅନ୍ନ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବା ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ, এটা ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିବେ, ଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆର ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାବବାଣୀ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମୋସ 8:11 ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମଲାଖି ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ 400 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି, 400 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ଗ୍ୟାପ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମଲାଖି ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତକୁ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ପାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀରବତା ବର୍ଷ, 400 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତାର ବି ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମୋସ 8:11। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। এটা ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ କନଫ୍ୟୁଜ ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ 7 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ବା 70 ସପ୍ତାହ 7 ସପ୍ତାହ ନୁହେଁ 70 ସପ୍ତାହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ତାପରେ ଏତେ କ'ଣ ବିଳମ୍ବ କଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ ନାହିଁ। ସେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର ମଧ୍ୟ, ନୀରବତା ରହିବାର ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଭାବବାଣୀ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ନୀରବ ରହିଲେ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନୀରବ ରହିଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବାର କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପୃଥିବୀ ଚାଲିନଥିଲା, ଦିନ ରାତି ହେଉନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ନଥିଲା, ସେମିତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିଥିଲା, ଦିନ ରାତି ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚାଲିଥିଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ ମାନେ ବନା ଯାଉଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ୟାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉ, କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭୁଲିଗଲେ? ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ? ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ରହିଗଲେ? ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କି ସେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥଗିତ ରହନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବନାଯାଏ, ସମସ୍ତ ନେଚର ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପ୍ରକୃତିଟା କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର, ସେଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବନା ହେଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଧା ସେଇ ରାସ୍ତା, ସେଇ ନେଚର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ନୀରବ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଆସିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସେ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ସେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାବିଲଗଡ଼ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାବିଲଗଡ଼ରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ନା ଭାଷା ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା ଶିଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ବାବିଲଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଯୋଜନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ତ ଯୋଜନା ଥିଲା ନା। ତ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲାରୁ ସେ ଭାଷାର ଭେଦ ଆସିଲା।
ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହେଲେ, ପରସ୍ପର ଭାଷା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପତନ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ପତନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପତନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, 400 ବର୍ଷ କାହାକୁ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଅନେକ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ହିଁ ତ ବାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ 400 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତି କରୁଛି, ବିତି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମୋସ ପୁସ୍ତକର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଭାବାଣୀ ହେଉଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଢ଼ୁଛୁ ସେମିତି ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା, ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ନୀରବ ବର୍ଷ ସରିଯାଉଛି, ନୀରବତାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ମରିୟମଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବେଲରେ ଜହନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ବିଷୟର ଭାବବାଣୀ ମିଳେ। ଜିଖର ଆଉ ଏଲିସାବେଥକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଜହନଙ୍କର ବାପା ମା। ତେଣୁ ମଲାଖୀ ଠାରୁ ମାଥ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ବ୍ୟବଧାନ, ଏ ଯେଉଁ ଗେପ୍ ଅଛି, ଏ ଗେପ୍ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ପୂଜା ସମୟରେ ଜିଖରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆଉ ଜହନ ଜନ୍ମ ହେବାର ବିଷୟ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥ ନୀରବତା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏବେ ଦୂତ ଆସିଲେ, ଦୂତ କହିବାକୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁନିଆକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ କରିବେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହୁଏ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଜହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମରିୟମକୁ କହିଲେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କି ପରମେଶ୍ୱର ମୋର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗେ କି ନୀରବ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରଦା ପଛରେ କାମ କରନ୍ତି। ପରଦା ସାମ୍ନାକୁ ନୁହେଁ, ପରଦା ପଛରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେମିତି 400 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ ଥାଇକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀର ଚଳନ, ଏ ପୃଥିବୀ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଉପରେ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ନୀରବ ବର୍ଷ, କୌଣସି ସାଇଲେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଫଳତା କିମ୍ବା ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର 400 ବର୍ଷର ନୀରବତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।